السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 30 سال مختلف ممالک میں سیر و سیاحت اور میڈیکل نیچروپیتھی کی ریسرچ میں گزارے۔ ان سفروں کے دوران میری زندگی میں بہت زیادہ حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ یہ واقعات 100% حقیقت پر مبنی ہیں۔ میں نے نیچروپیتھی میڈیسن، بوٹینیکل اور ہربل میڈیسن کی ریسرچ اور پریکٹس میں ملیشیا، انڈونیشیا کے جنگلات میں کافی وقت گزارا۔ ان جنگلات میں اللہ جل شانہ نے بہت سی نایاب جڑی بوٹیاں اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ یہ ہربل میڈیسن جسم کے لیے، اعصاب اور توانائی کے لیے بہت زیادہ مجرب اور قیمتی ہیں اور ایک بہترین فوڈ سپلیمنٹ ہیں۔ میں نے ایک نیچروپیتھی میڈیسن ریسرچ کی جو جنسنگ سے بھی زیادہ کارآمد تھی اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں تھے۔ ان جنگلات میں میں نے بڑی تیز خوشبوئیں محسوس کیں جو الائچی، لونگ اور ست پودینہ سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ 2016 میں ملیشیا کے قیام کے دوران میں کوالالمپور میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن مجھے میرے ایک بہت اچھے دوست ٹکا خان بھٹی نے سنگائی رنگٹ میں اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ ٹکا خان سنگائی رنگٹ میں کنسٹرکشن کے شعبے میں کنٹریکٹر تھا۔ سنگائی رنگٹ کا ساحل سمندر سنگاپور اور انڈونیشیا کے جزائر کے قریب ہے۔ سنگائی رنگٹ کے خوبصورت ساحل کے ساتھ سنگائی رنگٹ کا گھنا جنگل ہے جس میں جنگلی جانور اور پام، اناناس، ربڑ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ میرا ارادہ ان جنگلات میں جڑی بوٹیوں کی تلاش کا بھی تھا۔ میں نے ٹکا خان کو فون پر اپنے آنے کی اطلاع دی۔ ستمبر کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی رہائش سنگائی BC سے صبح 6 بجے نکلا۔ تقریباً 1 فرلانگ پیدل چلتا ہوا TBS بس اسٹیشن پر پہنچا۔ 7 بجے جوہر بارو والی گاڑی، ایک ڈبل ڈیکر کوچ کا میں نے ٹکٹ خریدا۔ مقررہ وقت پر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خوبصورت صاف ستھری موٹر وے پر وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد کوچ ملاکا سٹی کے انٹرچینج سے قریب سے گزری۔ ملاکا سٹی ملیشیا کا پرانا اور خوبصورت شہر ہے۔ ملاکا گزرنے کے بعد ہماری گاڑی نے آدھا گھنٹہ سروس ایریا پر سٹاپ کیا۔ میں نے چائے وغیرہ پی، فریش ہو گیا، تھکاوٹ اتری، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہماری کوچ ایک اچھی خاصی سپیڈ پر تیز چل رہی تھی۔ سڑک کے آس پاس خوبصورت جنگلات، خوبصورت درخت ایک عجیب سما پیدا کر رہے تھے۔ جوہر بارو کا فاصلہ کوالالمپور شہر سے تقریباً 330 کلومیٹر ہے، جو ہماری کوچ نے تقریباً 4.5 گھنٹے میں طے کیا۔ میں 11:30 بجے جوہر بارو لارکن سینٹرل بس ٹرمینل پر پہنچا۔ میں نے اپنے دوست عرفان کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور گریب ٹیکسی سروس کے ذریعے میں اپنے دوست عرفان کے گھر نوسا پردانہ پہنچ گیا۔ نوسا پردانہ جوہر بارو کا ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ میں نے عرفان بھائی کے گھر رات گزاری۔ عرفان بھائی نے میری بڑی خاطر مدارت کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ دوسرے دن صبح عرفان کے گھر میرے اور بھی دوست مجھے ملنے کے لیے آ گئے۔ وہاں میرا ایک دوست اقدس گوندل امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ جب اس کو اطلاع ملی وہ بھی مجھے ملنے کے لیے آ گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ اقدس گوندل نے سوئمنگ کا اصرار کیا۔ ہماری 17 منزلہ بلڈنگ کے ساتھ نیچے سوئمنگ پول، پارک اور بچوں کے سوئمنگ پول بنے ہوئے تھے۔ جب ہم سارے دوست نیچے سوئمنگ کے لیے اترے، ہم نے دیکھا بچوں کے سوئمنگ پول پر بھی رونق تھی اور مردوں کا سوئمنگ پول خالی تھا۔ تو ہم سب دوستوں نے مل کر 2 گھنٹے سوئمنگ کی اور خوب انجوائے کیا اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا تھا تو میں نے دوستوں سے اجازت لی اور مسجد کی طرف نماز کے لیے چل پڑا۔ تو رستے میں میں نے دیکھا چائنیز کے مکان تھے، ان کے گھروں کے سامنے
मुख्तलिफ़ किस्मों के हंतु देवता के बुत पड़े हुए थे और अजीबो गरीब दरख्तों के नीचे बहुत और चीज़ें उन्होंने बनाई रखी थी जो अपनी वो इबादत के लिए चलते फिरते इस्तेमाल करते थे। मैं सब ये चीज़ें देखकर हैरान हुआ और अपना मुसलमान होने का अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह जल्ला शानो ने हमें तौहीद की नेमत से मालामाल किया। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात को नहीं पहचान सकते और सारी ज़िंदगी बुतों के आगे गिरे पड़े होते हैं। इसमें सिर्फ़ अल्लाह जल्ला शानो का करम है कि अल्लाह ने हमें अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाया। रात का खाना हमने घर में ही सब दोस्तों ने मिलकर खाया और सुबह उठकर नाश्ता किया और मेरे दोस्त अरफान भाई ने मुझे लारकन बस टर्मिनल जौहर बारू में छोड़ दिया। वहाँ से मैंने कोता तिंगी जाना था। कोता तिंगी मलेशिया का जौहर बारू का एक शहर है। सुबह 9 बजे मैं कोता तिंगी वाली बस में बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ। हमारी कोच बड़े खूबसूरत जंगलात में खूबसूरत नाहमवार रास्तों से गुज़र रही थी। रोड के दाएं बाएं खूबसूरत पाम के और अनानास के दरख्त लगे हुए थे और उनकी अजीबो गरीब खुशबुएं हमारी कोच के अंदर दाखिल हो रही थी और हम ऐसे महसूस कर रहे थे कि जैसे किसी ने हमारी कोच में परफ्यूम फेंक दी है। ये अल्लाह जल्ला शानो की ऐसी अजीब नेमतें थीं। उस वक़्त मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ने दुनिया इतनी खूबसूरत बना दी है, ये जज़ायर इतने खूबसूरत बना दिए हैं, तो अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी। अल्लाह जल्ला शानो हम सब मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए और दुनिया में भी अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। जौहर बारू से कोता तिंगी का सफ़र 40 किलोमीटर था, जो हमने तकरीबन 1 घंटा में तय किया। कोता तिंगी बस स्टेशन पर मैं उतरा। मैंने चाय पी और अपनी थकावट उतारने के लिए कुछ देर रेस्ट हाउस में आराम किया। फिर मैं कोता तिंगी बस टर्मिनल से 12 बजे के करीब संगाई रैंगट की जाने वाली कोच में बैठ गया। वो एक नॉन एसी कोच थी जिसके दरवाजे शीशे खुले हुए थे और वो जब जंगल से गुज़र रही थी तो खुशबुएं और एक अजीब नज़ारा पेश कर रही थी। रास्ते में आबशारें, झीलें अल्लाह जल्ला शानो की बड़ाई बयान कर रही थी। संगाई रैंगट का फ़ासला कोता तिंगी से तकरीबन 70 किलोमीटर का था, जो हमने 1 घंटा 20 मिनट में तय किया। हमारी कोच तकरीबन 1.5 घंटा संगाई रैंगट के बस टर्मिनल पर पहुंच गई। मैं कोच से उतरा और ज़ोहर की नमाज अदा की और खैरियत से पहुंचने पर अल्लाह जल्ला शानो का शुक्र अदा किया। फिर मैंने अपने दोस्त टिक्का खां को फ़ोन किया। उसने अपनी रहायश और दफ्तर की लोकेशन मुझे सेंड की। वहाँ से लोकल टैक्सी मैंने पकड़ी और उसको लोकेशन के मुताबिक एड्रेस बताया और टिक्का खां की तरफ रवाना हो गया। टिक्का खां की रहायश संगाई रैंगट के जंगल के बैरूनी हिस्से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर थी। मैंने वहाँ पहुँच कर अपने कपड़े तब्दील किए और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। रात का खाना खाने के बाद टिक्का खां ने अपने दूसरे चाइनीज़, तामिल और बंगाली पाकिस्तानी दोस्तों से मिलवाया। वहाँ मैंने एक अजीब बात देखी। वहाँ चाइनीज़ ने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दावर कुत्ते रखे हुए थे। वो उन कुत्तों का गोश्त बड़े शौक़ से खाते थे। एक पाकिस्तानी दोस्त ने मुझे बताया कि 2 दिन पहले एक स्याह फार्म इंडियन तामिल ने एक जंगल में 10 फुट लंबा और 8 इंच मोटा सांप पकड़ा है। उस अजदहा को उसने काटा, आधा अपने घर खाने के लिए रखा और आधा गोश्त वाली दुकान पर बेच दिया। वहाँ मैंने अजीबो गरीब मिजाज के लोग देखे। जंगल के शुरू में ही चाइनीज़ के घर थे और वहाँ कुछ तामिल स्याह फार्म औरतों ने दुकानें भी बना रखी थीं जो फ्रूट, सब्जियों और ग्रोसरी पर मुश्तमिल थीं। उस इलाके में बांग्लादेश के अफराद भी कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम करते थे। वो बंगाली मुसलमान नौजवान सारे नमाजी थे। उन्होंने अपनी वहाँ एक मस्जिद भी बना रखी थी। सुबह नाश्ते के बाद मैंने टिक्का खां से जंगल में जाने के लिए कहा, लेकिन वो बहुत मसरूफ़ था। उसने अपने एक वर्कर अफसाल की ड्यूटी लगा दी कि वो मेरे साथ जंगल में जाए और मेरी रहनुमाई करे।
ہم تقریباً 10 بجے جنگل کی طرف نکلے۔ میرے عزیز دوستو، ملیشیا کے اس خطرناک جنگل میں آدم خور انسانوں کے درمیان میرے ساتھ جو حالات آئے ان کی تفصیل دیکھنے کے لیے ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے۔ میری روداد سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میرا چینل گلوب ٹور کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔